नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 15 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। मो बस को नहीं बड़ सूचना। अन्यपटे राजधानी रे रेडियो स्टेशन करा सहित श्रीक्षेत्र पर्यंत गड़ब मेट्रो ट्रेन। होली पाई आज जारी होईछि बड़ कटकणा। अन्यपटे ओडिशा मध्य आसुचंती अमित शाह। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर दिन गोटाई भितर होली खेल सारिबा को डीजीपी सूचना। होली खेल को नहीं कटक डीसीपी कटकणा। दिन गोटाई भितर होली खेल सारिबा को डीसीपी सूचना प्रदान करिसंती। होली खेल समय जेपरी किछि अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि नहेब यह उपर नजर रखा विभिन्न स्थान में पुलिस जगी रहिबे। एथिपाई कटक सहर में 22 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जाउछि। ए नहीं सूचना दैचंती कटक डीसीपी। से आहुरी मध्य कहिसंती मद पी होली खेलिले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। होली रे मद दुकान बंद रहिबो। बेआईन भाव में मद बिक्री करुथिले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। नदी तुठरे न गाधोई घरे गाधोइबाकु परामर्श दैचंती डीजीपी। परवर्ती खबर श्रीक्षेत्र को गड़ब मेट्रो ट्रेन। श्रीक्षेत्र को मध्य गड़ब मेट्रो ट्रेन। मेट्रो प्रकल्प को नहीं नगर उन्नयन मंत्री बड़ सूचना। पुरी पर्यंत मेट्रो ट्रेन गड़िबा को नहीं अनुध्यान चली। एने नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देइचंती। परिवर्तन होई पारे मेट्रो ट्रेन रो डीपीआर। एने राज्य सरकार एक उच्चस्तरीय कमिटी डाकी एने आलोचना करुचंती। केउ केउ जगार मेट्रो ट्रेन चलिबो कमिटी अनुध्यान करिबो। प्रकल्प रे जेमिति लोकमानकर कामरे आसी पारिबो से नै मध्य कमिटी को अनुध्यान करिबाको कुहा जायछि। कमिटी सबु दिग को अनुध्यान करि सारिबा परे निष्पत्ति नियाजिबो। परवर्ती खबर एप्रिल मासरू फ्लाईओवर काम आरंभ। राजधानी रे नागपुर ढांचारे कराजिबो एल्टिवेटेड कॉरिडोर। एने सूचना देइचंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। तेबे जयदेव विहार नंदनकानन पर्यंत हेबो एल्टिवेटेड कॉरिडोर वा फ्लाईओवर। 2700 कोटी टंका व्यय बराद एथिपाई करा जायछि एल्टिवेटेड रोड कराजिबाकू। एप्रिल शेष सुधा फ्लाईओवर काम आरंभ कराजिबो। सबु छकरे रहिबो बाईपास रोड। एने सूचना प्रदान करिसंती पूर्त मंत्री। परवर्ती खबर 18 तारिख ठारू खोलिबो पारदर्शी पोर्टाल। घरे स्कूल रे गरीब पिला माने मागणारे पाठ पढ़िबा को चाहुचंती। एथिपाई 25% सीट संरक्षित रहिछि। सरकारंकर एही व्यवस्था रे पाठ पढ़िबा लागि आवेदन करिबा को चाहुतिबा छात्र छात्री माने मार्च 18 तारिख ठारू आवेदन करि परिबे। एथिपाई पोर्टाल ओपन करा जाउछि। ए नहीं प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर गुरुवार दिन एक निर्देशनामा जारी करा जायछि। छात्र छात्री सुविधा को लक्ष्य करी एप्रिल 3 परिवर्ते आसंता 18 तारिख ठारू पोर्टाल खोलिबा को निष्पत्ति निया जायछि। सरकार निर्देश अनुसार मार्च 31 जाए स्कूल गुड़िक पंजीकरण कागजपत्र जांच सेहीपरि मार्च 18 रु एप्रिल 20 पर्यंत छात्र छात्री मानकर पंजीकरण बा आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर माँ समलई दर्शन करेंगे अमित शाह। ओडिशा आसिबे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। 22 तारिख में संबलपुर आसिबे अमित शाह। माँ समलेश्वरी दर्शन करेंगे गृहमंत्री। एकाधिक प्रकल्पर शिलान्यास करेंगे। दलीय कार्यक्रम में जोग देवा नहीं किछि स्पष्ट होइनी। अन्यपटे राज्य सभापति चयन को नहीं नेता एवं कर्मी सहित बैठक थिबा बेले एही समय अमित शाह ओडिशा गस्त बेस गुरुत्वपूर्ण बहन करुछि। परवर्ती खबर आज हेवी वेव 40 डिग्री पार करिबो पारद। आकाशरू हेउचे निया वर्षा। एबे ठारू ताती 40 डिग्री पार कलाणी। आगको परिस्थिति असंभाळ हेबो। खरा दिन आरंभ न हेउन 40 डिग्री टपिलाणी पारद। चलित वर्ष प्रथम थर पई 40 डिग्री पारद टपिचे। एपरि मने हेउचे आकाशरू निया खसुचे। घरू बाहरिबाकू डर लागुचे। तबे एथिपाई सरकारଙ୍କ पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। गतकाली दिन 2टा सुधा अनेक सहर तापमात्रा 40 डिग्री पार करिथिला। आज मध्य प्रबल खरा हेबो। आसंता 17 तारिख पर्यंत राज्य रे हेवी वेव वार्निंग जारी करा जायछि। तबे आज 3 जिला को ऑरेंज वार्निंग एवं 7 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर मो बस रे आगरे पछरे लागिबो कैमेरा। मो बस दुर्घटना को रोकिबाकू सरकारंकर बड़ पदक्षेप। तेबे मो बस रो आगरे पछरे कैमेरा लागिबो एभली सूचना दैचंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। दुर्घटना बेले कैमेरा रे रेकर्ड करा जायथिबो एवं एहाको जांच करी भूल कहार अछि जणा पड़िबो। जहार भूल थिबो ता विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो।
କିଭଳି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଦ ପିଇ ବସ୍ ଚଲାଇବେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦିନକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମୋ ବସ୍। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବସ୍ ଉପରେ ଏବେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନୂଆ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ। ରେଡିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର 98.2 FM ଦ ଟେମ୍ପଲ ସିଟି ରେଡିଓ FM ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପତି ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରେଡିଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଆଉଟରିଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାକୁ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜଙ୍କସନ। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜଙ୍କସନ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଖରାପ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ବି 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ। 4ଟି ବସ୍ ରହଣୀ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ 3ଟି ହ୍ୱିକେଲ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଏବଂ ରାମ୍ପ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜଙ୍କସନର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଏବଂ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ଅବସରରେ ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ସାରଥୀଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଏତଲା। ପୁଣି ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏତଲା। ଗୋଟିଏ ମାମଲାରୁ 9 ବାହାରଣରୁ ଆଉ ଏକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବା ସାରଥୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ସାରଥୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସାରଥୀଙ୍କୁ ସମାନ କରୁଥିବାକୁ ନେଇ ଏନେଇ ଥାନାରେ ନୂଆ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ସାରଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ବିବାଦ। ପୁଣି ମାତିଲେଣି ସାରଥୀ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ସାରଥୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିଟୁସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଙ୍କୁଶ। ଭିଟୁସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। 7ଟି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାୱାର କେନାଲ, ମହାନଦୀ ଏବଂ ସାଇଫିନ୍ସ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 1000 ରାଇଟ୍ ଡାଇକ୍ ଏବଂ ଝାଙ୍କରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସେଠାକୁ ନ ଯିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିକଟରେ କେନାଲରେ ବୁଡ଼ି ଭିଟୁସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁରେ ମିଳିବ ବିଜୁଳି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ କେବେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏନେଇ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ଫକୀର ମୋହନ ନାୟକ ଏବଂ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ ହେଲେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କହିଲେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ପକ୍ଷେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବା ବି କୌଣସି ଅପରାଧ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛି ଏହାକୁ ପୂରଣ କଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। କାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଟି କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଦାବିକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24-25ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର 2 ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଧର୍ମଘଟ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ନ ବାହାରିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କ୍ୟାଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି, 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଭଳି ଦାବି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ୟୁଏଫ୍ବି ସଦସ୍ୟମାନେ IBAକୁ ଭେଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବିଜେଡି ନେତା ରାଜ ଚକ୍ର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଆମ ସରକାର କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ ଚକ୍ର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ବଦ୍ରି କହିଥିଲେ, ଏ ନେଇ ମୁଁ ଆଗରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ 10 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଫାଇନାଲ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର 18ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଏବେ ବାଜି ସାରିଛି ବିଗୁଲ। ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସିଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 2025ରେ ମୋଟ 5ଟି ଦଳ ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏବେ ସମସ୍ତ 10ଟି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଏହା ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୋରର ରଜିତ ପାଟିଦାର, ରାଜସ୍ଥାନର ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟର ରିଷଭ ପନ୍ତ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, କୋଲକାତାର ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଏହା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇର ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 2025କୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାରୁ ଏଥର 5 ଥରର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଲାଗିଛି ଜୋରଦାର ଝଟକା। ଦଳର ତାରକା ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ।